participants that have come today for the short film contest results to know about the results. So before going into the details of this program, I would like to wish all the participants who have contested in the short film, and I would like to thank you all the guests that they have given time for us today and they have been to the stage to encourage the new talent. Thank you all. So let's get into the program details. On the occasion of International Women's Day on March 8th, Women's Day Special Short Film Contest Hyderabad 2024, under the auspices of Sundarai Thomas Pragati Nagar, ICA is organizing Short Film Contest Hyderabad 2024 in collaboration with Pink TV YouTube channel to encourage talented new writers, new actors and technicians. Thank you so much, Pink TV, for giving me this opportunity to host this event today. So I've been with Pink TV since so long, but I feel so privileged today because this event is something related to the women. Mainly it was dedicated for the women, so I really feel so glad to be a part of this event. So coming to IDWA, All India Democratic Women's Association is a women's organization committed to achieve democracy, equality and women's emancipation. It has an organization presence in 23 states in India with a current membership of more than 11 million. About 2/3 of the organization's strength is derived from poor, urban and rural women. It was founded in 1981 and it has gained a national importance. It is also called as a Women's Day. So I think we have got a lot of support from the women, and thank you so much for bringing up this organization, because I request all the women also to be a part of IDWA. So this is for us and this is for our development. So now let's get into the program. I request our chief guests to come on to the dais. So before that, I request Pink TV director and the contest organizer, Akhil Reddy Garu, to come on to the dais. And our chief guest film writer and director, Pooja Kolluri Garu, to come on to the dais. Our honorable guest, IPA Telangana State Vice President, Asha Lata Garu, to come on to the dais. And IPA Telangana State Joint Secretary, Nagalakshmi Garu, please come on to the dais. IPA Main Jilla Secretary, Vinoda Garu, please come on to the dais. And IPA Local Organizer, Roja Rani Garu. I request all the guests to come on to the dais. I request IPA State President, Adhasali Garu, to come on to the dais. And our honorable guest, poet, writer and film producer, Thiru Kanti Krishna Garu. Thank you so much. Our honorable guest, poet, writer and Nandi Award, Sadhanala Venkateswamy Garu, to come on to the dais. And Sundaraya Bhavan convener, Mallaya Chari Garu, to come on to the dais. So let's start the event with Jyoti Prachurama. I request all the guests to be a part of lamp lighting. ज्योति से ज्योति जलाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जलाओ, ज्योति से ज्योति जलाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। ज्योति से ज्योति जलाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जलाओ, ज्योति से ज्योति जलाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। हे परम
जला दो, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जला दो, ज्योति से ज्योति जला दो, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जला दो। Thank you so much. I request Akhil Reddy Garu to speak a few words about today's event. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు అఖిల్ రెడ్డి. నేను మీకు అందరికీ టచ్లో ఉన్నా కదా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరందరూ నాతో పాటు ఉండి ఇక్కడ వరకు వచ్చినందుకు అందరికీ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ స్టేజ్ పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలండి. సో మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫస్ట్ మేము రీసెంట్గా 2 షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషన్లు కండక్ట్ చేసింది మీకు తెలిసిందే, 2022 and 2023. సో ఈ ఇయర్ మళ్ళీ కండక్ట్ చేస్తామని మేము అనుకోలేదు. ఐడువా సో మహిళా సంఘం అనేది మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి మేము రీసెంట్గా చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ని చూసి వాళ్ళు మార్చి 8 ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మహిళలను ఉద్దేశించి తీసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఈ కాంటెస్ట్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు టోటల్గా ఐడువా మహిళా సంఘం వాళ్ళే మనకు మొత్తం ఫండ్ కలెక్ట్ చేసేసి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. ముందుగా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇందులో ప్రత్యేకత ఏంటంటే 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. సో మీరు ఎప్పుడు కాంటెస్ట్లో చూసుకున్నా కూడా ఎంట్రీ ఫీజు అనేది ఖచ్చితంగా ఉండేది, కానీ ఈసారి ఎంట్రీ ఫీజు అనేది మనం తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అంటే చాలా మంచి కాన్సెప్ట్స్ తీస్తారు వితౌట్ ఏది ఆశించకుండా. సో అలాంటి టీమ్స్లో మళ్ళీ మహిళలను ఉద్దేశించి తీసిన ఫిలిమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే కామన్గా తీయకుండా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో తీసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అలాంటి ఫిలిమ్సే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు. సో మీ అందరికీ జస్ట్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మేము ఎంట్రీ ఫీజు పెట్టలేదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టోటల్గా మనకు వచ్చిన ఫిలిమ్స్ వచ్చేసి 78 ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి. ఒక థీమ్ పైన అంటే ఓన్లీ మహిళలను ఉద్దేశించి తీసిన ఫిలిమ్స్ పంపించండి అని అంటే 78 ఫిలిమ్స్ రావడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. సో ఒక పర్టికులర్ థీమ్ ఒకటే. సో డిఫరెంట్ లాస్ట్ టైం మేము పెట్టినప్పుడు కూడా మాకు 78, 79 వచ్చాయి అవి ఓపెన్గా పెట్టినప్పుడు. కానీ ఇలా ఒకటే కాన్సెప్ట్ పైన పెట్టినప్పుడు కూడా ఎన్ని ఫిలిమ్స్ వస్తాయని మేమైతే అనుకోలేదు. 30-40 వస్తాయేమో అనుకున్నాం, కానీ 78 వచ్చాయి. రియల్లీ గ్రేట్ అసలు. సో దీన్ని చూస్తుంటే చాలా మంది ఫిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్గా తీసిన అంటే మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ తీస్తున్నారని అర్థమవుతుంది. టోటల్గా 4 జడ్జెస్ చూసారు ఈ ఫిలిమ్స్ అన్ని. సో టోటల్గా 3 క్యాష్ అవార్డ్స్ అండ్ 12 మెమోంటోస్. సో టోటల్గా 15 ప్రైజెస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ పింటీవీ టీం అందరికీ కూడా అంటే వాళ్ళ కృషికి అందరికీ అభినందనీయులు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే పింటీవీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నా తరఫు నుంచి ఒక చిన్న సారీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలాసార్లు చాలా మంది కాల్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ నేరుగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఉండకపోతే అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ సారీ. కొంచెం బిజీ ఉండడం వల్ల ఎవరికైనా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే కనుక సో నన్ను క్షమించండి. ఓకే.
ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా మేము భవిష్యత్తులో చాలా చాలా చేయాలనుకుంటున్నాము. సో మీ అందరి సహకారం ఉంటే మేము ఇలాంటి సో మీరు ఇలాగే అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ our chief guest Pooja Garu to speak a few words regarding to this evening. Hi, I'm Pooja. So, thank you so much for NTV and Akhil Reddy for inviting me here, and thank you so much to the organizers of IWA to even organize such an event. Films, women in film is a very a topic close to my heart. So I'm comfortable in English. So, just a little bit of introduction. I feel like if somebody like me did something that I did, anyone can do it, and is what I did. So నేను విజయవాడలో ఒక మధురనగర్లో పుట్టిన ఒక అమ్మాయి, అండ్ ఆల్ మై లైఫ్ కేవీలో చదువుకున్నాను. అండ్ 10th దాకా కేవీ చదువుకున్న తర్వాత ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు స్టడీ ఇంజనీరింగ్. నాట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు బి ఫిల్మ్ మేకర్, ఐ జస్ట్ డిడ్ నో ఇంజనీరింగ్ చదవాలని లేదు. ఇలా వాళ్ళు ఇచ్చిన నా లైఫ్ని డిసైడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన 3 స్ట్రీమ్స్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంపీసీ. దట్ వాజ్ మై ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఇంతే నా లైఫ్ అంటే ఈ 3ఏనా, ఇంకేం లేదా అని ఆలోచిస్తున్నాగా ఐ టుక్ అ బ్రేక్ ఫర్ 1 year after 10. And then I came to across a college called United World College in Pune. So lot of people should know, 16 to 19 years, high school students, somebody who don't want to do the only reason to these streams can go there. So now నేను జస్ట్ ఒక అంటే నాకు సొసైటీ గురించి ఒక అవేర్నెస్ ఉంది అప్పటికి, బికాస్ మై డాడ్ వాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కానీ అవన్నీ ఇవ్వడం ఆన్సర్ చేయడం వల్ల ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు ద స్కూల్. ఇట్ ఈస్ రన్ బై Mahindra. And I got a 25 lakh scholarship just to go study there for 2 years. ఆ తర్వాత అక్కడ చదువుతున్న టైంలో దట్స్ వన్ ఒక మూవీ చూసాను నేను, Pan's Labyrinth. Movie people, do you guys know Pan's Labyrinth? You should check it out. It's a Spanish movie about a little girl during the times of Spanish Civil War. అసలు అప్పటిదాకా నేను మన అందరిలాగే లైక్ చిరంజీవి గారు, నాగార్జున గారు మూవీస్ చూస్తూ పెరిగాను. అండ్ ఇట్ వాస్ ఫన్. ఓకే లైక్ ఓకే విల్ గో టు అ మూవీ, మనం వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. What's next? I mean, for me, no disrespect to any of them, but they never inspired me because they were never about me. They were never about a girl doing something big. I mean, the earliest memory of something where women have done something for me, at least in a movie, is Osera, literally. That's the only way I remember Singapore. So I was like, okay, movies were all about this person stopping a train, that person doing something, and they never really affected me a lot. I enjoyed them nonetheless. So alanti okay, exposure to when I went and watched Pan's Labyrinth. ఒక అమ్మాయి, చిన్న గర్ల్ స్టోరీ, గర్ల్ ఆఫ్ 13-year-old or 11-13-year-old story affected me so much that ఒక ఫిజిసిస్ట్ అవ్వాలి అనుకున్న నేను, and my dad wanted me to be an IAS, అనుకున్న నేను I went into films and I said this is what I want to do. And from there on, that's all I did. I made anything, like you guys are making short films, I made short videos, photographs, and put the footage తీసుకెళ్ళి music పెట్టి ఏదో like ఆల్బమ్ చేస్తూ అలా నేను ఒక ప్రొఫైల్ సబ్మిట్ చేస్తే to a US college. I got this is not bragging, I got a 1.7 crore scholarship to study in US and study film, not anything else. A degree in film, Bachelor of Fine Arts. నేను చెప్పేది అబద్ధం ఉంది. ఇది గూగుల్ విజయవాడ గర్ల్ గెట్స్ 1.7 crore scholarship. You will see. So the reason I'm saying it because it was ఇది చాలా ఈజీగా అయిన పాత్
కాదు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ హార్డ్. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు డ్రీమ్ సే నాకు ఇది ఇచ్చేది నాకు చాలా లేదు, నా ఇమాజినేషన్ చాలా ఎక్కడో ఉంది, నేను ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నాను లైఫ్లో ఫుల్ క్లారిటీ ఏం ఉండక్కర్లేదు, బట్ స్టిల్ నేను ఇది అవ్వాలనుకోవట్లేదు అని తెలిసిన చాలు ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో there's a lot, if you can dare to dream, there's always where you can find ways to actually make it. So after that I finished the degree, top of my class, and I came at Hyderabad ki 28 kilo, and I think in few years, like 2018 I started career in TFI, Telugu film industry, and I made a film in 2023, Martin Luther King. I hope some of you have seen it. It's a story about, it's a remake of Mandela. It's a national award winning Tamil film, and it got a lot of amazing response. So this is my life, and I hope something about this helps you today to follow your dream and dream big. I'm happy to answer your questions about filmmaking, but I think I will rest you. Thank you so much, ma'am, for such an inspiring speech. So, few of us really don't know what all you have went through all these years. అందరికీ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అంటే ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అనేది తెలుసు, కానీ మీరు ఏం ఫేస్ చేసి వచ్చారు, ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నది మెనీ ఆఫ్ దెమ్ మైట్ నాట్ నో అబౌట్ ఇట్. సో ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఫైన్, and if you have some time after this session, I think they can have some question and answer. Yeah, so one-on-one interaction will be more great. So I request Aidwa Telangana State Vice President Asha Lata garu to speak a few words. And State President Aruna Chandni garu to speak a few words regarding Aidwa and also today's event. Okay. ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనకి ఇంత హ్యాపీగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి స్పందన కానీ, అట్లాగే ఈ ఈవెంట్ జరగడానికి ఐద్వాకి తోడ్పాటు అందించినటువంటి పెళ్లికి డైరెక్టర్ గారికి కానీ, అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ ముందుగా నమస్కారం. అట్లాగే ముందే స్పందన చాలా విషయాలు చెప్పింది, ఐద్వా గురించి కూడా చెప్పింది, ఆ పని కొంచెం తగ్గించింది. ఒక ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ తీసుకొని ఒకే అంశం మీద దాదాపు 80 వరకు కూడా మూవీస్ వచ్చాయి అంటే, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయంటే మామూలు విషయం కాదు. అయితే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను, రీల్స్ కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న షార్ట్ మూవీస్ కానీ చూస్తూ ఉంటాను. ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే చాలా వరకు ఉమెన్ ఓరియంటేషన్ తోటి వస్తూనే ఉన్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇటువంటివి. కానీ వాస్తవంగా సినిమా దాంట్లో చూసినప్పుడు చాలా వరకు అసలు మహిళ అనే దానికి అసలు విలువే ఉండట్లేదు. ఎంతసేపు చూసినా కానీ ఒకవైపు చూస్తేనేమో పూర్తిగా అర్ధనగ్నంగా ఒక డాన్స్ చేయడం, అట్లాగే ఒక సొంత వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి ఉమెన్ గా చూపించకపోవడం అనేది ఒకటి. రెండో వైపు చూస్తే పూర్తిగా ఒక ఇంట్లో ఒక గృహలక్ష్మిగా చూపించడం అనేది ఒకవైపు. ఈ రెండు రకాలుగా కూడా మహిళల్ని చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. మనం గతంలో ఒక 50-60 సంవత్సరాల క్రితం మూవీస్ చూస్తే ఇట్లాంటి పరిస్థితి లేదు. మహిళకు కూడా ఒక వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి మహిళగా చూపించినటువంటి గుండమ్మ కథ కానీ ఇంకా రకరకాలు చూసినప్పుడు ఒక వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి మహిళగా చూస్తాము. భానుమతి తీసినటువంటి మూవీస్ చూడండి, తన ఇదనేది కనిపిస్తుంది, సావిత్రి కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు తీసిన వాటిలో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అది అనేది పూర్తిగా లేదు. కేవలం వాళ్ళ సినిమా ఆడడం కోసం కొంత ఏమంటాము అర్థనగ్నమైనటువంటి వాటిని చూపించడం కానీ, లేదు అంటే సాంగ్స్ లో చూపించడం కానీ. ఎంతసేపు ఏమని చెప్తారంటే అబ్బాయి ఒక బలాదుగా తిరిగేటువంటి అబ్బాయి అయినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక కాస్ కోసమే చేస్తాడు తప్ప అబ్బాయిని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా తప్పగా అర్థం చేసుకోవద్దని లాస్ట్ లో ముగిపిస్తాడు. మీరు ఇంకో సినిమా చూడండి, ఇంకో సినిమా చూడండి, ఇంకో సినిమా చూడండి, ఏ సినిమా చూసినా కానీ లాస్ట్కి ఇచ్చే అనేది అలా ఉంటుంది. కానీ ఇటువంటి దాని నుండి ఇప్పటి యువత ఆలోచించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము.
షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇటువంటి వాటిలలో చాలా చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో కూడా అసలు అమ్మాయి ఈరోజు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా సేఫ్గా ఇంటికి రావాలి, దానికోసం ఏమేమి ఉన్నాయి ఆప్షన్స్, అట్లాగే ఈరోజు పోలీసు నుంచి ఎటువంటి సహకారం తీసుకోవాలి, అట్లాగే సొసైటీలో మనం బ్రతకాలంటే ఎలా ఉండాలి, ఏమేమి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాల మీద చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేది చాలా తీస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నిటిని కూడా చాలా అభినందించాల్సినటువంటి విషయం. ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఇందాకే మనం చెప్పినట్టుగా 1981లో ఆల్ ఇండియా వైడ్గా ఒక మొత్తం 26 రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటి అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం ఒక వేదిక మీదకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 1981కి ముందే మన రాష్ట్రంలో చూస్తే మన స్వాతంత్రానికి పూర్వమే 1936లోని ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘం అనేది ఏర్పడింది. అప్పటి నుండి కూడా ఆడవాళ్ళు ఎదుర్కొన్న అనేక సమస్యల మీద ఈ రోజు మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నామంటే అనేక మంది చేసినటువంటి త్యాగాల ఫలితం. ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను వార్డు మెంబర్ అయ్యాను, లేదంటే నేను కార్పొరేటర్ అయ్యాను, లేదంటే నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను, ఇంకా ఏదైనా అయ్యాను అని చెప్పేసి, లేదంటే ఈరోజు నేను మంచి ఉద్యోగం చేస్తా ఉన్నాను, నేను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అని నాకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అనుకుంటారు. కానీ అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మోసాలకు గురవుతున్నటువంటి సందర్భాలు. కానీ ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఈరోజు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ కానీ, లేదంటే ఆడవాళ్ళు కొంచెం తిరగడానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశాలు ఎట్లా వచ్చాయి అని చూసినప్పుడు అసలు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రానటువంటి ఒక మహిళ చదువుకోవాలి అంటే వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకమైన పాఠశాలలు ఉండాలి. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే మహిళల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించినటువంటి అంశం మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం లేదు, ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలంటే కష్టం, మరుగుదొడ్లు కావాలి అనేసి మల్లు స్వరాజ్యం గారు మన తెలంగాణ స్వాతంత్ర పోరాట యోధురాలు ఆమె అసెంబ్లీలో నిలదించాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా మన రాష్ట్రంలో ఉండేది. ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు అనేక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాము, అనేక రకాలలో అనేక అంశాలలో కూడా ఈరోజు మన ప్రతిభను చూయించుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీనికి ఆడవాళ్ళు పోరాటాలు సాధించి వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాలు ఒక భాగం అయితే వెనుక నుండి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రజాస్వామ్యవాదులు అనొచ్చు, ఇంకా మహిళల అభివృద్ధి కాంకులు అనొచ్చు, ఇటువంటి వాళ్ళందరి సహకారం కూడా చాలా ఉంటా ఉంది. ఈరోజు చూస్తున్నటువంటి బండా రచమమ్మ గారు ఆయన ఫౌండర్, అట్లాగే ఇటువంటి వాళ్ళు మానికొండ సూర్యవతి గారు, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ భర్తల ప్రోత్సాహంతో ఆ రోజు బయటికి రావడం అనేది జరిగింది. బయటికి వచ్చిన తర్వాతకి వాళ్ళని మా ఆడవాళ్ళని చెడగొడుతున్నారని అనేక రకాలుగా హింసించినటువంటి ఒక సావిత్రిబాయి పూలే గురించి అయితే ఎక్కువ మందికి తెలుసు, ఎందుకంటే ఆమె ప్రచురణలు కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి. ఆమె బయటికి వెళ్తే పేడ నీళ్లు చల్లి, మురికి నీళ్లు చల్లి, చీపులతో కొట్టి ఇటువంటివి కూడా చేశారు. అటువంటి వాటిని కూడా అధిగమించి ఆడవాళ్ళకి హక్కుల కోసం పోరాటం చేసింది కాబట్టి ఈరోజు ఈ స్థితికి అనేది వచ్చినాము. ఈ స్థితికి రావడానికి వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాలు ఎంత ముఖ్యమో, ఇంత స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు కూడా మన రెసిడెంట్స్ ఢిల్లీలో దాదాపు 3-4 నెలల పాటు పోరాటం చేసి వాళ్ళ పోరాటం ఫలించక చివరికి సాక్షి మాలిక్ తన వచ్చినటువంటి పథకాలను కూడా తిరిగి ఇచ్చేయడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే మొన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా నేను కూడా ఇటువంటి వాటికి గురయ్యాను, అత్యాచారం ఇటువంటి వేధింపులకు గురయ్యాను అని చెప్పేసాను. ఇంకా ఈ గతంలో చూస్తే కిరణ్ బేడి కూడా నేను ఎన్నో ఎదుర్కొని ఈ స్థాయికి రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి పబ్లిక్ గానే ప్రకటించడం జరిగింది. ఒక బ్యాంకింగ్ రంగంలో కావచ్చు, అట్లాగే మన సైన్స్ అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాలజీ రంగంలో కావచ్చు, ఈరోజు మనం చేస్తున్నటువంటి ఏ రంగంలో చూసిన క్రీడలు మన దేశానికి పథకం తీసుకొచ్చారు. అటువంటి దాంట్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇంకా అణచివేత అనేక రూపాలలో టెక్నాలజీ వాడుకొని కూడా ఆడవాళ్ళని వేధించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇటువంటి వాటికి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికి ఎవరెవరైతే సహకారం అందిస్తున్నారో, ఏ రకంగా వాళ్ళు అనేక రూపాలలో కూడా వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారో అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సహకారాన్ని, అట్లాగే మహిళా ఉద్యమాలు సాధించి మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని అన్ని రంగాలలో కూడా ముందుకు పోవాలని, అట్లాగే ఈ వివక్షతను కూడా ఎదుర్కోవడానికి అన్ని వైపుల నుండి కూడా మనం కృషి చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, March 8 సందర్భంగా ఇటువంటి ఒక దానికి ఇక్కడ ఒక పునాది వేసినటువంటి మన ఎన్టీవీ వారికి, అట్లాగే ఐవో అంతా కూడా కృషి చేయడం జరిగింది. ఈ కృషికి తోడ్పాటు అందించిన మీ అందరి సహకారం వల్లనే సాధ్యమైంది కాబట్టి మీ అందరి ఇందులో భాగస్వాములు అయినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన కృషిని ఇంకా విస్తరిద్దాం. దానికి మీ అందరూ కూడా తోడ్పాటు ఉండాలని చెప్పేసి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ థ్యాంక్ యూ.
you so much, ma'am, for giving such a wonderful speech regarding AIPA and for such a support to all the participants who have come over here to show their talent. And I request Asha to speak a few words. అనౌన్స్మెంట్ చేసుకున్న స్పందన గారు, వేదిక పైన కూర్చున్న పూజ గారు, ఇంకా పెద్దలు ముందు కూర్చున్న మీ అందరికీ ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ ఉమెన్ అసోసియేషన్ నుండి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. ఉమెన్స్ డే ఈరోజు మనమందరం ఉమెన్స్ డే గురించి ఇక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఉమెన్స్ డే ఎందుకు చేస్తామో, దేనికి చేస్తామో మన అందరికీ తెలుసు. 100 సంవత్సరాల ముందు ఇప్పుడు ఏదైతే మనము ఆందోళన చేస్తున్నామో అప్పట్లో మహిళలకి ఓటు చేసే హక్కు లేదు. 1857 మహిళలు ఒక రూమ్లో కూర్చొని కుట్టు పని చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి 10 గంటలు లేదు, 16 గంటలు 18 గంటలు పని చేయడము. అయినా వాళ్ళకి సరైన వేతనాలు లేకుండా, 10 గంటలు లేవు, సమాన వేతనం లేదు. దాని గురించి అప్పుడు 100 సంవత్సరాల ముందు పోరాటాలు చేసి ఇది ఎంతవరకు అయితే ఎప్పటివరకు మనం ఇట్లా ఉండాలి, ఏదో ఒక దారి మనం తీయాలని క్లారా జెట్కిన్ ఆమె ఒక సదస్సులో తీర్మానం చేసి ఇది ఇప్పుడు సహించేది లేదు, మనం ముందుకు సాగించాలా, మన మహిళల హక్కుల గురించి మనం పోరాడాలి, ఓటు వేసే హక్కు కావాలి, 10 గంటలు కావాలి, 8 గంటలు సమాన వేతనం కావాలని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి ఆ పోరాట స్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు మనము ఆందోళనలు మహిళల పైన జరుగుతున్న అత్యాచారాలే కానీ సమస్యల పైన ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కూడా మనం ఇప్పుడు సినిమాలలో కూడా చూస్తుంటాం, పెద్ద పెద్ద సినిమాలలో, పెద్ద సీరియళ్లలో మహిళని ఏ దృష్టిగా చూపెడుతున్నారు. ముందు ఒక 30 సంవత్సరాల ముందు ఒక పేద కుటుంబము, ఆ పేద కుటుంబంలో వాళ్ళు ఎట్లా ఇంటిని గడపాలా, పిల్లలని చదివియాలా, పిల్లలని ముందు చేయాలా అని అది ఒక తీరుగా చూపెట్టేది అన్నమాట. ఇప్పుడైతే పూర్తిగా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు, లైటింగ్లు, పెద్ద పెద్ద ఇవి, దాంట్లో ఒక మాట కూడా వస్తుంది కదా, అదే మహిళలే శత్రువులని. కానీ మీడియాలలో అట్లా చూపెడతా ఉన్నాం. సీరియల్ అయితే కానీ సినిమాలలో కానీ మహిళలే కుట్రలు చేస్తుంటారు. ముందేమో మనం చూసేవాళ్ళము పురుషులు విలన్గా ఉంటుంటే ఈ సమయంలో మహిళలకు శత్రువులు అయిపోయారు, మహిళలే కుట్రలు చేస్తున్నారు. అంటే ఈ సమాజంలో మహిళలు ఎంతైనా ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క సంఘంలో, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో, అది అంగన్వాడీ కానీ, ఆశా వర్కరే కానీ, పైలటే కానీ, ఇంజనీరింగే కానీ, డాక్టర్సే కానీ మహిళలు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. 10th క్లాస్ చదివితే 10th క్లాస్ రిజల్ట్ వస్తే అమ్మాయిలే, ఆడపిల్లలే మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని వస్తున్నారు. మహిళలు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. మన ప్రధానమంత్రి కూడా అంటాడు కదా, బేటీ బచాओ బేటీ పढ़ाओ బేటీ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఆడవాళ్ళు ముందుకు పోతున్నారు, ఆడవాళ్ళని చదివించాలని. కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో మనం చూస్తున్నాము, గ్రామాలలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఆడపిల్లల డ్రాపేజ్ ఎక్కువైతున్నాయి. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు లేవు, వచ్చే ఆదాయం లేదు. ఇప్పుడు కూడా మహిళలు ఒక 2వ పౌరాలుగానే చూస్తున్నారు. ఇక ఆడపిల్ల కదా, ఆడపిల్ల చదివితే ఏంటి, చదవకపోతే ఏంటి, పరాయింటికి వెళ్ళిపోయేదే కదా, ఆమెకి కట్నాలు ఇచ్చి పంపించేదే కదా. మగపిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళకి రోజుకు 100 రూపాయలు ఖర్చు అయినా కానీ వాళ్ళని పంపిస్తుంటారు, ఫీజులైనా కట్టిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఒకవైపు మహిళలు గృహలక్ష్మి అంటారు, 4 గోడల మధ్యలోనే ఉండాలి మహిళలు.
మహిళలు పోగొట్టండి, మహిళలు ఎంత ఎదిగినా కానీ ఇంకా మహిళలనే అనిచేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగంటే సీరియల్స్లలో కూడా చూస్తున్నాము, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు రోడ్లు అవన్నీ, కానీ పేద కుటుంబాల గురించి అయితే చూపెట్టలేదు. అదే చిన్న చిన్న ఫిలింలు కూడా మనము ఇట్లాంటి ఫిలిం తీస్తే బాగుంటుంది, అట్లా మహిళలను కొంచెం ఫోకస్ చేస్తూ బాగుంటుందని అంటూ నేను ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ ఉమెన్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఇంకా ముందు పోతే మనము ఇటువంటి మహిళలను ఫోకస్ చేసి సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుందని, ఎట్లాగైతే మన పూజ గారు ఒక మంచి సినిమా తీసింది ఇక్కడ తీయబోతున్నది, అట్లాగనే ముందుకు పోవాలన్నట్టు ఎంతటితో మాట ముగిస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. Thank you, ma'am. I request IDEA Telangana State Joint Secretary Nagarshmi Garu to come on to the dais and speak a few words regarding our event. అందరికీ నమస్కారం. ఐద్వా రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ముందుగా అందరికీ అభివందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మార్చి 8 ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఈ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయడము, ఇట్లా సభ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషము. అట్లాగే మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీశారు, ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు అనుకుంటాను. మాకు కొంతమందికి పంపించారు, అవి చూసి మీరు సెండ్ చేయండి వాటిని అని. అయితే చూసాం, మేము చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసాము. ఎంత బాగా తీశారంటే అసలు ప్రతి ఒక్క ఫిల్మ్ కూడా చాలా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా చాలా బాగా తీశారు. ఉమెన్ ఓరియంటెడ్, ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, సమాజంలో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయి అవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేశారు. మేము ప్రైజ్లు వాళ్ళలో బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేయకున్నాను, కొన్ని బెస్ట్వి చేయాలంటే మాకే ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఒకటి నుంచి ఒకటి ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసాము. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తుంటే మన దేశంలో మీడియా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, సీరియల్స్ కానీ సినిమాలు కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మనం స్టడీ చేస్తే, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం గురించి చెప్పారు ఆశ గారు. అప్పట్లో మహిళలకి హక్కులు అనేవి లేవు అసలు. 1915 ప్రాంతాల్లో 1911, 1910లో మహిళలు తమ హక్కుల కోసం అని చెప్పి పోరాటం స్టార్ట్ చేశారు. పెద్ద పెద్ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఇండస్ట్రీస్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి దుర్భరమైన పరిస్థితులు ఉండేవి. పని గంటల్లో పరిమితి ఉండేది కాదు, 15 గంటలు 18 గంటలు అలా ఆ విధంగా పనిచేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి రెస్ట్ అనేది లేదు కాదు. అట్లాగే 24 hours పనిచేసినా కూడా వాళ్ళకి 2 పూటల తినడానికి కూడా తిండి ఉండేది కాదు. చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితులు, కనీస వేతనాలు లేక అట్లా సఫర్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఈ ఆకలితో చనిపోయే కంటే పోరాడి చనిపోవడం మేలని చెప్పేసి వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున సమ్మెలు చేసి వాళ్ళ కనీస హక్కుల కోసం పోరాటాలు చేసి కొన్ని హక్కులు సాధించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజుకి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని చూస్తే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, మన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు మన ఈ మధ్య ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఎక్కువ గంటలు పనిచేయాలి యూత్, దేశ అభివృద్ధికి ఎక్కువ గంటలు పనిచేసి తోడ్పడాలని చెప్పేసి చెప్పారు. అయితే అసలు ఒక పక్కన పని దొరకట్లేదు యూత్కి, చదువుకున్న యూత్. ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం, మామూలుగా ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ ఊబర్, ఓలా ఇవి యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి బుక్ చేసుకొని వస్తుంటాం. ఆ వచ్చే సందర్భంలో 2 వీలర్స్ వీళ్ళు కూడా వస్తుంటారు. వాళ్ళని అడిగితే పిల్లలు పాపం చదువుకున్న పిల్లలు, బీటెక్లు, ఎంటెక్లు, ఎంబీఏ చేసిన పిల్లలు, మాకు జాబ్స్ లో మేడం ఏం చేయాలని చెప్పేసి పని చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు అడుగుతుంది. అంటే యూత్కి జాబ్స్ లేవు, పక్కన ఇంకా ఎక్కువ గంటలు పని చేయమని చెప్తున్నారు. 12 గంటలు ఒక మహిళ పని చేయాలంటే, ఇప్పుడు మహిళలు కానీ పురుషులు కానీ ఇద్దరు పని చేసుకుంటేనే ఏదైనా ఫ్యామిలీ సర్వైవ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. విపరీతంగా ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఒక పక్కన, ఇంకో పక్కన నిరుద్యోగము. పిల్లల్ని ఇప్పుడు మనకి పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళని స్కూల్లో వేయాలంటే ఎంత ఫీజులు కట్టాల్సి వస్తుందో తెలుస్తుంది మనకి. ఒక 20,000 డొనేషన్ కట్టితే ఒక మామూలు స్కూల్లో మనం జాయిన్ చేయలేని పరిస్థితి. కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పంపిద్దామంటే అక్కడ ఫెసిలిటీస్ సరిగా ఉండవు, టీచర్స్ సరిగా ఉండవు, సరిపడా ఉండరు, తాగడానికి నీళ్ళు ఉండవు, టాయిలెట్స్ ఉండవు, ఇవన్నీ సమస్యలు. కాబట్టి అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పంపిస్తున్నారు. ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పంపించాలంటే ఇద్దరు జాబ్ చేస్తే కూడా సరిపోయే పరిస్థితులు, ఆ విధంగా ఉన్నాయి చదువుల పరిస్థితి. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది,
సంవత్సరానికి 1 కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారు. అంటే ఇప్పటికి 10 years అయింది కదా, 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు రావాలి. కానీ అన్న వస్తున్నాయి ఉద్యోగాలు అంటే జాబ్స్ లేవు కదా, మరి ఏం చేయాలి అని అడుగుతుంటే పకోడీలు అమ్ముకోండి, అది కూడా పనే కదా అని చెప్తున్నారు. అంటే లక్షల ఫీజులు కట్టి, డొనేషన్లు కట్టి, చిన్నప్పటి నుంచి లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి చదివించి వాళ్ళని పకోడీలు అమ్ముకోవడానికి అంటే చదువు అవసరం లేదు కదా, ఎక్కడో పకోడీ షాప్ పెట్టుకొని అమ్ముకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఉంది పరిస్థితి. పురుషులకే జాబ్స్ లేనప్పుడు మహిళలకి ఇంకా చాలా కష్టంగా ఉంది. అట్లాగే ఇప్పుడు 12 గంటల పని విధానం తీసుకొస్తే కనుక మహిళలు ఎప్పుడు చేస్తారు మామూలుగా ఇళ్లలో? ఇప్పుడైతే 5 గంటలకు లేచి గబగబా పనులు చేసుకొని పరిగెడతా ఉంటారు. ఇంకా 12 గంటలు చేస్తే ఆ టైం కూడా ఉండదు, ఇంకా నిద్రపోవడానికి కూడా టైం ఉండదు. 12 గంటలు అంటే పొద్దున్న 9 గంటలకు పోతే రాత్రి 9 గంటలకు రావాలి. అంటే అంతర్జాతీయ మహిళల దినోత్సవం అప్పుడు ఎందుకు పోరాడారు? మాకు 10 గంటల్లో పరిమితి కావాలని చెప్పి పోరాడారు. కానీ ఈ రోజున మళ్ళీ 8 గంటల పని లేదు, మీకు 12 గంటల పని చేయాలని చెప్పేసి రూల్ తీసుకొస్తే మహిళలు జాబ్ చేయగలుగుతారా? 12 గంటలు 9 నుంచి రాత్రి 9 వరకు వెళ్తే ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ఇంట్లో పని ఉంటుంది, ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వాలంటే చేయలేరు జాబ్. ఎందుకు ఇంత కష్టం మానేస్తే అని చెప్పేసి ఒత్తిడి వస్తుంది. మహిళలు పని మానుకునే పరిస్థితులు వస్తాయి, ఆ విధంగా ఉపాధికి దూరమయ్యే పరిస్థితులు వస్తాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఏ విధానాలతో ముందుకు వస్తున్నాయి, ఏం చెప్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం ఆలోచించి, రేపు ఎన్నికలు కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం సరైన ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అట్లాగే ఈ మీడియా పరిస్థితి చూస్తే 1950లో మనకి టీవీలు వచ్చినాయి, అంతకుముందు పత్రికలు అవి ఉండేవి. ఆ పత్రికలు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేవి కాదు, ఏదో కొంతమందికి పత్రికలు వచ్చేవి, సమాచారం తెలిసేది. అట్లాగే రేడియోలు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? టీవీలు కూడా 1950s లో వచ్చినా కూడా ఎవరో ఒక ఊరికి 2-3 టీవీలు ఉండేవేమో. మా చిన్నప్పుడు మేము కూడా పక్కింటికి ఎవరింటికి వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కదా. మనకి సెల్ ఫోన్స్ వచ్చేసినాయి. సెల్ ఫోన్లో ప్రపంచం మొత్తం మన గుప్పిట్లో ఉంది కదా. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ నుండి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే ప్రపంచం మొత్తం సమాచారం మన దగ్గరే ఉంది. ఆ విధమైన మార్పు, టెక్నాలజీలో విపరీతమైన మార్పు వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటి? మన మీడియాలో ఏ విధంగా ప్రొజెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం గమనించాలి. మనం చూస్తున్నాము మామూలుగా ఈ టీవీలు పెడితే సీరియల్స్ కొన్ని వస్తుంటాయి. మామూలు ఇప్పుడు వచ్చే సీరియల్స్ అయితే బీపీలు అన్నాడు కూడా బీపీ వచ్చేస్తాయి. విపరీతంగా క్రైమ్, అంటే ఆడవాళ్ళని విలన్లుగా చూపించడం, కుట్రలు చేసేవాళ్ళలాగా, నిరంతరం కుట్రలు చేసేవాళ్ళలాగా, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కుట్రలు చేసేవాళ్ళలాగా ఒక క్రిమినల్ బ్రెయిన్ తో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంటారు. కానీ ఆ విధంగా ఉన్నాయి మన ఇళ్లలో పరిస్థితులు. లేడీస్ ఎలా ఉంటారు? పొద్దున్న లేస్తే బిజీ కదా, జెంట్స్ కూడా బిజీగా ఉండొచ్చు, ఇళ్లలో సాయం చేయొచ్చు. మేము పురుషులకు వ్యతిరేకం కాదండి. సమాజంలో అనేక సంస్కరణలు పురుషుల ద్వారా వచ్చినాయి. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కానివ్వండి, కందుకూరి వీరేశలింగం కానీ, గురిజాడ అప్పారావు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా మహిళల కోసం, మహిళల అభ్యున్నతి కోసం ఎంతో పాటుపడ్డారు. కాబట్టి పురుషులు మహిళలు అందరూ సహకారంతో ఒక మంచి సమాజాన్ని స్థాపించుకోవాలనేది మా లక్ష్యము. అయితే ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం, ఆడవాళ్ళని విలన్లుగా చూపించడం సీరియల్స్ లో, సంవత్సరాల తరబడి సాగదీయడం, వాటిని మహిళలందరూ ఆ టీవీలకి ఎడిట్ అయినట్టు చేయడము, ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి. అట్లాగే మేము ఒక సందర్భంలో ఎక్కువగా ఒక పెద్ద సెమినార్ పెట్టాము. ఈ క్రైమ్ సీరియల్స్ అనేవి బ్యాన్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం క్రైమ్ సీరియల్స్ వస్తుంటాయి ఒక టైంలో టీవీ అన్ని ఛానల్స్ లో, క్రైమ్ వాచ్, క్రైమ్ స్టోరీ ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి. చాలా నేరాలు జరిగిన సందర్భంలో ఆ నేరస్తులను పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసుకెళ్ళి మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా నేరాలు చేస్తారని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? మేము టీవీ సీరియల్స్ చూసి నేర్చుకున్నాం, క్రైమ్ వాచ్ చూసి నేర్చుకున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ విధంగా అట్లాంటివి ఎందుకు మీరు చేస్తున్నారని చెప్పేసి మేము ఒక సందర్భంగా ఒక సెమినార్ పెట్టి డైరెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మాకు రేటింగ్సే ముఖ్యం, రేటింగ్స్ వస్తే మేము ఏదైనా తీస్తామని చెప్తున్నారు. అంటే సమాజానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడమా, లేదా ఒక ఇది ఇవ్వడమా, మెసేజ్ ఇవ్వడం అదేం లేదు, వాళ్ళకి రేటింగే ముఖ్యము, ఆ రేటింగ్ బట్టి వాళ్ళు తీస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అట్లాగే చాలా ఇప్పుడు సినిమాలు మనం చూస్తున్నాం. సినిమాలో ఈడియట్ సినిమా వచ్చింది. ఆ సినిమాలో డైలాగ్స్ ఏంటండి? నాకు దక్కని వేరే వాడికి దక్కరాదు. ఒక అమ్మాయిని వెంటబడుతూ ఉంటాడు, అమ్మాయిని వేధిస్తుంటాడు ప్రేమించాలి. ఇక అమ్మాయిని ప్రేమించకపోతే నాకు దక్కపోతే ఇంకొకటి దక్కరాదని చెప్పేసి ఆ డైలాగ్ చెప్పడం, వాళ్ళు వెంటబడడం, ఇట్లాంటివి చూసి యూత్ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఈ రోజున? యాసిడ్ దాడులు ఇవన్నీ కూడా మనకి దక్కని ఇంకొకటి దక్కరాదని చెప్పేసి ఆ విధంగా చేస్తా ఉన్నారు. అట్లాగే అర్జున్ రెడ్డి సినిమా ఏం చూపిస్తున్నారు? అందులో అతను ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడతాడు, ప్రతి క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళి ఈమె నాది, ఎవరు చూడడానికి వీళ్ళని చెప్తాడు. అంటే అమ్మాయికి ఇష్టాలు ఏమి ఉండవు ఇంకా. అట్లాంటి సినిమాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఈ మధ్య కాలంలో ఏమొస్తున్నాయి? పుష్ప అందరూ చూస్తుంటారు.
ఆ పుష్ప సినిమాలో ఏం చూపిస్తున్నాడంటే స్మగ్లింగ్ ఒక పెద్ద ఇది హీరోయిజం లాగా. అంటే రౌడీజంని స్మగ్లర్స్ ని గ్లోరిఫై చేస్తూ తీస్తుంటే యూత్ ఏమనుకుంటారు, అదే మంచిది, రౌడీజమే మంచిది. అట్లాగే స్మగ్లింగ్ ఇదంతా కూడా పెద్ద హీరోయిజం లాగా దాన్ని గ్లోరిఫై ఏ విధంగా ప్రభావం పడుతున్నది డైరెక్టర్స్ ఆలోచించట్లేదు, ఎవరు ఆలోచించట్లేదు. అట్లాగే గతంలో మనం చూసుకుంటే ఎంత మంచి సినిమాలు వచ్చేవి, సుఖ దుఃఖాలని, ఆత్మబంధు అని, పాడి పంటలని, అట్లాంటి మంచి మంచి టైటిల్స్, ఒక సందేశం వచ్చేది. ఒక సినిమాకి వెళ్తే ఒక సందేశం, ఒక మెసేజ్ ఉండేది, దాన్ని చూసి నేర్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉండేవి. కానీ ఈ రోజున ఆ పరిస్థితి లేదు. ఆ క్యాప్షన్స్ మీద వాటి మీద చాలా మేము ఐబాగా కూడా స్ట్రగుల్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది. ఆ మధ్య రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక సినిమా తీశారు, అదేంటి మధ్యాహ్నం హత్య. ఆ సినిమాలో క్యాప్షన్ ఏంటంటే, మీ భార్య చనిపోతే బాగుంటుందని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే, అసలు భార్య చనిపోవాలని ఎందుకు కోరుకోవాలి? భార్య భర్తలు కలిసి ఉండాలి కదా, మంచిగా ఉండాలని కదా కావాల్సింది మనకి. అసలు చనిపోవాలని ఎందుకు కోరుకోవాలి? ఆ క్యాప్షన్ తీస్తారా తీయరా అని చెప్పేసి మేము పెద్ద ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది. చేసి సెన్సార్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్న క్యాప్షన్ తీయించాము. ఆ విధంగా అసలు క్యాప్షన్స్ కానీ, డైలాగ్స్ కానీ, సినిమా టైటిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఘోరంగా వస్తూ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇంకా ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు. ఇంకా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు, మొన్న మధ్య మేము ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ఫైండ్ చేసాం, డాలర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అది మెన్ను వీటితోటి అడ్వర్టైజ్ వీటికి సంబంధించిన యాడ్. ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లో, ఆమె డాలర్ ఎక్కడ అని అడుగుతుంటది. అంటే ఆయన ఏదో చూపించగానే ఇంకా ఓకే అని చెప్పేసి పంపించారు, ఆమె డిస్పరేట్ అయిపోవడం. అంటే అసలు ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటారా, వ్యక్తిత్వం లేకుండా ఉంటారా అని చెప్పి ఆ డాలర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని మీరు బ్యాన్ చేస్తారా చేయరా అని చెప్పేసి బాంబేలో ఒక యాడ్ ఏజెన్సీ ఉంది, వాళ్ళకి లెటర్ రాస్తాం మేము, అది తీస్తారా లేదా, చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది అని చెప్పేసి. దాన్ని ఇప్పుడు బ్యాన్ చేస్తారా, యాడ్ లేదు. అట్లాగే చాలా యాడ్స్ మనకి చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు స్ప్రైట్ ఆ మధ్య వచ్చింది, ఇప్పుడు వస్తుందో లేదో నేను చూడట్లేదు. స్ప్రైట్ అంటే ఏం చూపిస్తాడు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ముందర వేరే అమ్మాయిని చూడటం ఎలా అని చూపిస్తాడు కదా. అంటే అసలు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నప్పుడు వేరే అమ్మాయిని ఎందుకు చూడాలి, మోరల్ వాల్యూస్ ఉండవా? అది తప్పు కదా అట్లా. అట్లాంటి డైలాగ్స్. అట్లాగే ఇంకోటి క్యాడ్బరీనా ఏదో చాక్లెట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఒక అమ్మాయి ఏదో వర్షంలో వస్తుంటది, వర్షంలో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక డోర్ కొడుతుంది. డోర్ కొడితే అతను ఒక అతను ఉంటాడు అక్కడ డోర్ తీస్తే అమ్మాయి కనిపిస్తుంది. అక్కడ వెంటనే వచ్చే డైలాగ్ ఏంటంటే, పైనుంచి ఒక డైలాగ్ వస్తుంటది, ఏం బాబు లడ్డు కావాలా అని. అంటే ఒక అమ్మాయి ఆపదలో ఉన్న ఒక అమ్మాయి అర్ధరాత్రి వచ్చి తలుపుదంటే లడ్డు దొరికినట్ట. అమ్మాయికి ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలి కదా, మనిషి కాదా, మనుషుల ప్రవర్తన ఏముండదు. ఒక అమ్మాయి అసహాయ స్థితిలో అమ్మాయి డోర్ కొట్టి అమ్మాయి మీద ఏదైనా చేయడమేనా? ఇదే మనం ఇచ్చే మెసేజ్. ఇది ఏమవుతుంది, మొత్తం మనం ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు, సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, లేకపోతే వేరే ఏదో చూడక్కర్లేదు, మన ఇంట్లో మనం కూర్చుంటే మన ఎదురుగా వచ్చే మెసేజ్లు ఇవి చూసి ఏమనుకుంటారు, అమ్మాయి వల్నరబుల్ గా ఉంటే అమ్మాయిని ఏమైనా చేయవచ్చు అనే మెసేజే కదా అది. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా బంద్ చేయాలని చెప్పేసి మేము పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ఉన్నాము, స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే సినిమాలు కూడా ఇవే కాకుండా ఇప్పుడు యాడ్స్ లోనే కొన్ని హార్లిక్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది, మూవ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. అందులో ఏముంటాయి, హార్లిక్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఒక గృహిణి మొత్తం పనంతా చేస్తూ ఉంటది. ఇల్లు ఊడుస్తుంటది, అంట్లో ఉంటుంటది, పిల్లల్ని సర్దుతుంది, బాక్సులు పెడుతుంది, వాషింగ్ చేస్తుంటది, ఇవన్నీ చేస్తుంటది. చేసి నడుము పట్టేసినప్పుడు ఏమంటారు, ఒక హార్లిక్స్ ఒక కప్పు హార్లిక్స్ తాగండి, లేకపోతే మూవ్ రాసుకోండి, రీఛార్జ్ అయిపోండి. రీఛార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ మొత్తం పనంతా చేయాలి, ఇంట్లో పనంతా. అంతే కదా. కానీ యాక్చువల్గా అది కాదు కదా సొల్యూషన్. మనకు కావాల్సింది పని ఎక్కువైతే, పని ఒత్తిడి ఉంటే ఇంట్లో అందరూ షేర్ చేసుకోవాలి. మగపిల్లలు ఎందుకు ఇల్లు ఉడకూడదు, మగపిల్లలు ఎందుకు బాత్రూమ్స్ కడగకూడదు, ఆడవాళ్ళ పని మగవాళ్ళ పని ఏమైనా ఉందా? అట్లా లేదు కదా. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు, మగవాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు, ఇంటి పని అందరూ షేర్ చేసుకుంటే అదే సొల్యూషన్. కానీ ఏదో మూవ్ రాసుకోవడము, హార్లిక్స్ తాగడము అది కాదు కదా సొల్యూషన్. అట్లాగే ఇంకా చాలా ఎట్లాంటివి రాంగ్ మెసేజెస్ చాలా పోతూ ఉన్నాయి సమాజంలో. కాబట్టి వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు. సామెతలు కూడా మనం చూస్తుంటాం, ఇంటికి చూసి ఇల్లాలని చూడాలంటారు. మరి ఇంటికి చూసి ఇంటాయన ఎందుకు చూడాలని ఎందుకన్నారు? ఇంటాయన బాధ్యత కదా. ఇల్లు చక్కగా ఉండాలంటే ఇంటామతైన బాధ్యత, అది కాదు కదా. కాబట్టి సమాజంలో మార్పు రావాలి. మహిళలు, ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు అందరూ సమానం. ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు, వాడు కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు,
వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి, ఒక మెరుగైన సమాజం రావాలని చెప్పేసి మనం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే సినిమాలు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా వైలెన్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది సినిమాల్లో. యానిమల్ సినిమా కానీ ఈ పుష్ప సినిమా చూడండి, అసలు వైలెన్స్ లేని సినిమాలు అంటూ ఉండట్లేదు. అట్లాగే కొన్ని మంచి సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు జైబీబీ సినిమా వచ్చింది, ఎంత మెసేజ్ ఓరియంటెడ్, పోలీస్ అకాడమీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి పౌరుల మీద అని చెప్పేసి చక్కగా చూపించారు. అట్లాగే అనుకోకుండా ఒక రోజు ఎంత మెసేజ్ ఓరియంటెడ్, మంత్రాలు తంత్రాలు కాదు, మంత్రాలు లేవు, వాళ్ళు మూఢనమ్మకాలు అని చెప్పేసి ఒక మంచి మెసేజ్ గా తీశారు. అట్లాగే గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ మలయాళీ మూవీ, మీరు అందరూ చూసారో లేదో మరి, ఓటీటీలో ఉన్నట్టుంది. అందులో ఎంత బాగా చూపించాడు, లేడీ ఎట్లా సఫర్ అవుతుంటది, ఇళ్లలో ఎంత చాకరీ చేస్తుంటది, దాన్ని ఎట్లా ఎదిరించింది, ఇట్లాంటివన్నీ మంచి మంచి మెసేజెస్ తో తీశారు. ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ కాబట్టి నా కోరిక ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా చాలా మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ తీశారు. ఆ విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ తీయాలని చెప్పేసి, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయాలని చెప్పేసి ఈ తీసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా తీశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ విధంగా మీరు కూడా సమాజ అభివృద్ధికి, సమాజ పురోగతికి, ఒక మార్పు కోసం అందరం కలిసి కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మీడియా తరఫున షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ తీయడంతో ఇంకా మీ మీద ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది. మీరు ఎక్కువగా తొందరగా సమాజాన్ని మార్చే ఛాన్స్, తొందరగా ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగానో ఇంకోలాగానో చెప్తే అది తొందరగా బుర్రలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది, దాంతో ఎక్కువ మంది ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి కృషి చేస్తారని చెప్పేసి ఆ విధంగా 500 మేమందరం కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఈ సభకి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ అభినందనలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఇవన్నీ రోజు మేము ఇంట్లో అబ్జర్వ్ చేసే, కానీ ఎవరు స్పెసిఫిక్ గా పాయింట్ అవుట్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు లేరు. సో టుడే మీరు ఆపర్చునిటీ తీసుకొని మా అందరికి షేర్ చేసినందుకు, అండ్ ఇక్కడ మెనీ షార్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. సో దే మైట్ కీప్ ఆల్ దీస్ థాట్స్ ఇన్ దర్ వ్యూ, అండ్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు చేసే మూవీస్ కి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించి తీస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వినోద గారు మన కోసం ఒక పాట పాడబోతున్నారు. వేదిక ఉన్న పెన్ టీవీ అధ్యక్ష వహిస్తున్న స్పందన గారు, ఐద్వా పెన్ టీవీ ఈరోజు వేదికని అలంకరించి వేదిక ముందున్న డైరెక్టర్స్ అందరూ, పెద్దలందరికీ కూడా ముందుగా ఐద్వా మేడ్చల్ జిల్లా తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నిజంగా డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా పెన్ టీవీలో మీరు ఈ సినిమాలు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. మేము దాన్ని అభినందిస్తూ ఇంకా మంచి మంచి ఏదైతే మహిళల గురించి, మహిళలు రెండో పౌరురాలుగా, మొత్తంగా మనం దేశంలోనే రెండో పౌరురాలుగా ఉన్న మహిళల్ని ఇక్కడ కూడా మనం అలా చూడకుండా కొంత ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి మార్పు చెందింది అనే రకంగా మీరందరూ కూడా డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా తీస్తారని కూడా మేము అభినందిస్తూ ఆశిస్తూ నేను ఒక పాట పాడతాను. చాలా మంది మాట్లాడారు, అందుకని నాకు అవకాశం పాటకి ఇవ్వమని అడిగామని. అది కూడా ఆడ మగ తేడా లేకుండా మనం ఈ సమాజంలో ఉండాలి కదా అనే పాట. ఆడపిల్ల అంటేనే లోకాన లోకువైపోయే చెల్లి, ఆడోళ్ళు లేనిది లోకమేడుందాని నిలదీసి అడుగు తల్లి, ఆడోళ్ళు లేనిది లోకమేడుందాని నిలదీసి అడుగు తల్లి. ఓలాల 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 ఓయమ్మ ఓలాల. ఆడపిల్లనేమో అంటుదోమా పెట్టి మోగ పిల్లవాన్ని బడికి పంపిస్తారు, ఆడపిల్లనేమో అంటుదోమా పెట్టి మోగ పిల్లవాన్ని బడికి పంపిస్తారు. ఆడ మోగ తేడాలెందుకు ఇద్దరు ఉండాలిగా, ఆడ మోగ తేడాలెందుకు ఇద్దరు ఉండాలిగా, ఒకరికొకరు తోడుగా నీడగా ఇద్దరు ఉండాలిగా, ఒకరికొకరు తోడుగా నీడగా ఇద్దరు ఉండాలిగా. ఆడపిల్ల అంటేనే లోకాన లోతువైపోయే చెల్లి,
ఆడోళ్ళు లేని లోకమేడుందాని నిలదీసి అడుగు తల్లి ఆడోళ్ళు లేని లోకమేడుందాని నిలదీసి అడుగు తల్లి రోజుకి 24 గంటలు నీకు డ్యూటీ ఉంటదమ్మా రోజుకి 24 గంటలు నీకు డ్యూటీ ఉంటదమ్మా 8 గంటలు చేసొచ్చి నీ భర్త ఎగిరెగిరి పడతాడమ్మా 8 గంటలు చేసొచ్చి నీ భర్త ఎగిరెగిరి పడతాడమ్మా ఆడమొగ తేడాలెందుకు ఇద్దరు ఉండాలిగా ఆడమొగ తేడాలెందుకు ఇద్దరు ఉండాలిగా ఒకరికొకరు తోడుగా నీడగా ఇద్దరు ఉండాలిగా ఒకరికొకరు తోడుగా నీడగా ఇద్దరు ఉండాలిగా ఆడపిల్ల అంటేనే లోకమైపోయే చెల్లి ఆడోళ్ళు లేనిది లోకమేడు దాని నిలదీసి అడుగు తల్లి ఆడోళ్ళు లేనిది లోకమేడు దాని నిలదీసి అడుగు తల్లి ఆడపిల్లనేమో పొద్దున్నే లేవాలి మరొక చేత బట్టి ఆ పిల్లి ఉడవాలి మోగ పిల్ల వాడు పొద్దున్నే లేస్తాడు బ్రష్లు వేస్తాడు పాకిట్టు పడతాడు ఆడ మోగ తేడాలెందుకు ఇద్దరు ఉండాలిగా ఆడ మోగ తేడాలెందుకు ఇద్దరు ఉండాలిగా ఒకరికొకరు తోడుగా నీడగా ఇద్దరు ఉండాలిగా ఒకరికొకరు తోడుగా నీడగా ఇద్దరు ఉండాలిగా ఆడపిల్ల అంటేనే లోకమైపోయే చెల్లి ఆడోళ్ళు లేనిది లోకమేడుందాని నిలదీసి అడుగు తల్లి ఆడోళ్ళు లేనిది లోకమేడుందాని నిలదీసి అడుగు చెల్లి థ్యాంక్ యూ Thank you so much, ma'am, for such an inspirational song. I would like to request the other guests also to speak a few words about today's event. First, I would like to call upon Gidu Kanti Krishna Garu to speak a few words about today's event. సభా సరస్వతికి నమస్కారాలు. నా పేరు గిడుగు కాంతి కృష్ణ. గిడుగు రామూర్తి మంత్రులు గారి ముడి మనవరాల్ని. తెలుగు భాష కోసం కృషి చేశారు. గిడుగు ఫౌండేషన్ స్థాపించి 10 ఏళ్ళు అయింది నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ సభ వేదికలు అలంకరించిన పెద్దలందరూ ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నా వందనాలు. వేదిక ముందున్న మహిళా శిరోమణులు పురుషులు అందరికీ కూడా సభాభివందనము. ముదితలు నేర్వగరాని విద్యలదే ముద్దార నేర్పించడం. ఆడవాడు ప్రకృతి స్త్రీ నుంచే ఒక పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా జన్మ తీసుకున్నారు. అందుకే కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ముఖ్యమే, ప్రకృతి పురుషుడు. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ చక్కగా ఉంటే పిల్లలు చక్కటి వాతావరణంలో వైవిధ్యభరితంగా పెరుగుతారని నా నమ్మకం. అలాగే నా కుటుంబ నేపథ్యం కూడా అలాగే ఉంది. అందుకని మహిళా సాధికారిత అనేది చాలా సభల్లో నేను అంతర్జాతీయ మహిళా వేదికల మీద ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ పురుషులకి వ్యతిరేకంగా చాలామంది మహిళలు మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రకృతి పురుషులు అన్నారు కాబట్టి వాడు లేకుండా ఇందాక మళ్ళీ చెప్పాను కుటుంబ వ్యవస్థ లేదు కాబట్టి ఆ సాధికారిత మనకి ముందే లభించింది. ఎందుకంటే పార్వతీదేవికి శివుడు తలవాహనం ఇచ్చేశారు, లక్ష్మీదేవికి హృదయంలోనే స్నానం ఇచ్చారు, సరస్వతికి బ్రహ్మ నాలుగుపైనే స్థానం ఇచ్చారు. అందుకని మనం దాని గురించి ఇంకా పోట్లాడలేదు. మనం ఇప్పుడు ఎవరైతే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారో ఒక సినీ ప్రొడ్యూసర్గా చెప్తున్నాను, మంచి ఎందుకంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇంటి ముందున్న సమస్యలు కానీ ఏ ఫంక్షన్కి అయినా సరే పక్క వాళ్ళని ఎదుర్కొన్న వాళ్ళని మనం పిలవడం మర్చిపోతాం. అలాగే మన ఇంటి ముందు మన ఇంట్లో కూడా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి.
ఆ సమస్యని మనం పట్టించుకోం. ఆ సమస్యని ముందుగా ఒక స్నేహభావంతో ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతోటి మహిళలు ఇప్పుడు చాలా మారింది. ఒకప్పుడైతే మహిళా వ్యవస్థ పని 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 అందరూ చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు ఆ పని చేస్తూ కూడా పురుష సహకారం తీసుకుంటూ కూడా, ఎందుకంటే చాలా కుటుంబాలు నేను బయట ప్రపంచం ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తాను కాబట్టి మహిళలకి పురుషులు చాలా సహాయం చేస్తున్నారండి. ఇంకా మనం దాని గురించి ఆలోచించి, ఎందుకంటే సమయం లేదు మిత్రులు అన్నట్టుగా మనం ముందు ఏ సమస్య గురించి పరిష్కారాన్ని ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్లకి వాళ్ళ థియేటర్స్ దొరుకుతాయి, అన్నీ అందరూ చెప్పుకున్నట్టుగానే వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసే వాళ్ళకి థియేటర్స్ దొరకవు, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా దొంగలి అంటే అక్కడే ఉన్నట్టుగానే ఉంటారు. కాబట్టి ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసి అవార్డు తీసుకున్న మహిళలందరికీ కూడా సభాముఖంగా మహిళా దర్శకుడికే కాదు పురుష దర్శకుడికి కూడా సభాభివందనాలు, వాళ్ళకి సభాముఖంగా అభినందన చెప్తూ ఒకే టాపిక్ మీద ఇప్పుడు చాలా మంది తీశారు. ఆ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూడడం అలవాటు చేసుకుంటే వేరే కొత్త టాపిక్స్, ఎందుకంటే సమస్యలు అలా పుడుతూనే ఉంటాయి సముద్రంలో నీరు ఊరినట్టుగా. కాబట్టి ఆ సమస్యని తెలుసుకునే ప్రయత్నం, దాన్ని మనం కరెక్ట్గా, ఎందుకంటే కట్టుబాట్లతో పిల్లల్ని పెంచాలి. ఎందుకంటే ఇది కంప్యూటర్ ఇది వచ్చి పురుషులు స్త్రీలు కూడా తప్పనిసరిగా ఉద్యోగాలు చేసే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వాడి సెల్ ఫోన్లకు అలవాటు పడలేదు. తల్లిదండ్రులు కొంచెం ఆ విషయంలో శ్రద్ధ వహించి ఆ సెల్ ఫోన్లలో వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు ఏంటి, టీవీలో కూడా కొన్ని యాప్స్ వాళ్ళు మనం తీసేసి వాళ్ళని వాడని సక్రమంగా పెంచితే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా పిల్లలు కూడా మనకి కూడా కళ్ళ ముందు మంచిగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం ఇలాగే ఏదో చేసుకుంటూ పోతుంటే తర్వాత మన పిల్లలే మనకి సమస్య అవుతారు. ఓల్డేజ్ హోమ్స్ ఇన్ని వస్తున్నాయి అంటే కూడా దానికి కారణం అదే. ఎందుకంటే మనం ఇలా వేదికల మీద వచ్చి ఉపన్యాసాలు చెప్పుకోవడం అన్ని చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం, తర్వాత మళ్ళీ మన సమస్యలు మనం పర్సనల్ సమస్యల్లో మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఈ దీంట్లో మనకి అవార్డు వచ్చాయని కాకుండా సమస్య ఏంటి, దాని పరిష్కారం ఏంటనేది ఆ మార్గం కరెక్ట్గా సవ్యంగా చూపించగలిగితే దీన్ని జనాల్లోకి వీళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రముఖులు చాలా బాగా మాట్లాడారు. ఆ సమస్యల గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే ఇలాంటివి మనం చాలా మంది జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వాడు మగవాడు వాడికి ఏం ఒక్కర్లేదు అనే దీంట్లో పెంచకుండా మరీ అనుభవించమని చెప్పాలి, కానీ ఇది వచ్చి అనుభవించక్కర్లేదు. వాళ్ళకి ఎదుటి ఆడవాళ్ళని మన ఇంట్లో చెల్లి మన తల్లి, ఎందుకంటే తల్లి ఇంట్లో చెల్లి అందంగా ఉండక్కర్లేదు, ఎలా ఉన్నా కూడా మనం చాలా ఇష్టపడతాం. అలాగే ఆ దృష్టితోనే మన అలంకరణ కూడా, మన వస్త్రధారణ కూడా ఎవరికి ఎదుర్కొన్నా చూసే వాళ్ళకి మన చెల్లిలానో మన తల్లిలానో అలా అనిపించాలి, దండం పెట్టేటట్టుగా ఉండాలి, పూజనీయాలుగా ఉండాలి. ఆ అలంకరణ విషయంలో కూడా డ్రెస్సులు కంఫర్టబుల్గా వేసుకోవచ్చు, చీరలే కట్టాలని చెప్పాలి యూత్కి. ఆ వేసుకునే డ్రెస్సులు ఎలా ఉండాలనేది వాళ్ళే ఆలోచించుకోవాలి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు ఆ విషయంలో తల్లి తండ్రి నువ్వే పెంచావుగా అందుకే అలా తయారైందని మగవాడి మీద రెట్టేయకూడదు. వాళ్ళ కన్న పిల్లలే కదా వాళ్ళిద్దరూ, అందుకని ఇద్దరు పట్టించుకోవాలి, ఇద్దరికి సమాన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలు ఎలా వెళ్తున్నారండి, ఏం చేస్తున్నారండి, టెల్ మీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ టెల్ యువర్ క్యారెక్టర్ అన్నారు. పిల్లలు ఎలాంటి ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నారు, మనం ఎలా చేస్తున్నాం, మనం కూడా ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నాం, ఎవరితో మాట్లాడడం, మనం ఎలా ఉన్నామని ఆత్మపరిశీలన చేసుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలు కూడా చాలా తగ్గిపోతాయి. ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా పని భారం, ఎందుకంటే చాలా బాధ్యతయుతమైన వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాంటి సమస్యలు 10 మందిలో పెట్టి ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాటం చేసేకపోతే వాళ్ళ టైం కూడా వాళ్ళకి మిగులు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబాలతో వాళ్ళు శ్రద్ధపడి ఉండాలి కదా, లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబాలు పాడైపోతాయి. ఇక్కడ సభాముఖంగా నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే ఇద్దరు కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా సమానమే, పిల్లల్ని చదవంగా. ఎందుకంటే అంతకుముందు పాటలు పాడుకుంటూ వంట చేసేవాడు, వాళ్ళు చక్కటి పాట పాడేవాడు. అలాగే పొలం పనుల్లోకి వెళ్ళి పాటలు, ప్రకృతికి సంబంధించిన పాటలు, జానపదాలు ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. వంట చేసేటప్పుడు చక్కగా మంచి పాటలు కానీ ఒక స్తోత్రాలు కానీ భక్తికి సంబంధించి ఏదైనా కానీ చేసినప్పుడు ఆ వంట రుచికరంగా కుదురుతుంది. ఆ వంట తిన్న వాళ్ళకు కూడా ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఏ రోజు ఏ కూర తినాలి, ఏ పచ్చడి తినాలి అనేది ప్రకృతి పరంగా ఒకప్పుడు అన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎవరు ఏం చేసినా తెలియదు. ఆదివారం నాన్ వెజ్ తినకూడదు నాన్నటి వాళ్ళు చెప్పారు అనుకోండి, ఎప్పుడు తినకూడదు. సూర్యుడికి సంబంధించింది ఆ సూర్యుడి కిరణాలు అన్నింటి మీద పడతాయి.
ఇప్పుడు మాఘమాసంలో అసలు పడినప్పుడు తర్వాత మనం పచ్చళ్ళు అవన్నీ పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు మనకు ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం అన్నీ ఉంటాయి. ఐశ్వర్యం అంటే డబ్బు ఉంటాయి కదా, మనం సంతోషంగా ఉంటే మనకి ఆలోచన విధానం మారుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏ పని చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది ఒక విచక్షణ ఉంటుంది. అలాంటిది మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇళ్ళల్లో. అందుకని ఇలా ఎంత చెప్పినా కూడా కొన్ని రోజులు చెప్పగలుగుతాం అందరం. కాబట్టి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసిన వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, శుభాభివందనాలు. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు మన నాయుడు గారు అనిపించినందుకు, అలాగే తన పేరు స్పందన, అఖిల్ రెడ్డి, స్పందన, ఇంకా చాలా మంది అందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, ఇవాళ కూడా మహిళా దినోత్సవమే. ఎందుకంటే ఇవాళ 17వ తారీఖు 1+7 8 కలిసింది మనకి. చాలా అద్భుతంగా ఈ రోజుని పెట్టారు కాబట్టి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు, శుభాభివందనాలు మరొకసారి. Thank you so much, ma'am, for such a valuable speech. అఖిల్ రెడ్డి గారు ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు 1+7 8 ఆలోచించారో లేదు కానీ మీరు మాత్రం మాకు బాగా సైడ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ రోజారాణి గారు టు స్పీక్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్. వేదిక పేరున్నటువంటి రాష్ట్ర నాయకులు, ఎక్కువ రాష్ట్ర నాయకులు మరియు పెద్దలందరికీ కూడా వచ్చినటువంటి మహిళల సోదరులందరికీ కూడా నమస్కారం. ముందుగా ఈ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మనం ఈరోజు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రతిసారి మేము ఐక్య తరఫున కార్యక్రమాలు ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. కానీ ఈసారి కొత్తదనంగా పిటిపి సహకారంతో మన టెలిఫిలిమ్స్ ద్వారా మనకు కొన్ని అనుకోవడం జరిగింది. అయితే టెలిఫిలిమ్స్ కూడా మేము ఫస్ట్ టైంలో 30 వరకే వచ్చాయి. అది ఒకసారి రావాలనుకున్నా కానీ 78 ఫిలిమ్స్ వరకు వచ్చాయి. ముందుగా వాళ్ళందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన పిటిపి బాధ్యులు అఖిల్ రెడ్డి గారు, యూనిట్ మల్లేష్, స్పందన అందరికీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎక్కువ మన 1996లో నేను 96లో వచ్చాను. అప్పటి నుండి కూడా ఎక్కువ చేపట్టడం జరిగింది. అప్పటి నుండి కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. మహిళల సమస్యల పైన కానివ్వండి, ఎత్తి క్యాంపులు కానివ్వండి, మహిళలకి అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను ఎక్కువగా సమయం లేదు కనుక ఎక్కువగా మాట్లాడాలను. మన రాష్ట్ర నాయకులు కూడా అన్ని వివరించారు. మన వినోద పాటల రూపంలో స్త్రీ మన ఆడపిల్లలు ఎలా ఉంటుందో వివరించారు. అందుగురించి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు. మన ఐకో తరఫున ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినటువంటి మా ఐకో నాయకులు కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఐకో నుండి మన ఐలోమా ట్రస్ట్ ద్వారా కుటుంబ న్యాయ సలహా కేంద్రం, అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో చేపట్టాలని అనుకుంటున్నాము. ఈ విధంగా మనం కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అందు గురించి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి డైరెక్టర్స్ అందరికీ కూడా అన్ని టెలిఫిలిమ్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్రైజ్ అని అనుకోకుండా అన్ని ఫిలిమ్స్ కూడా మేము అభినందిస్తున్నాము. అంటే 3 ప్రైజ్లు ఇచ్చారో మాకు రాలేదని కూడా మీరు అనుకోవద్దు. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ఫిలిమ్స్ ఇంకా ఎలా ముందుకు వెళ్ళమని కోరుకుంటారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you, ma'am. Ashalaka Garu wants to share a few words and then followed by the prize distribution. ఇప్పుడు అన్ని విషయాలపైన నాగలక్ష్మి గారు మనం అందరూ మాట్లాడినాము. ఒక్క చోటు మీద మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసే డైరెక్టర్లు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ముందు ఇట్లా వెళ్ళాలి. ఏంటంటే ఒకటి మహిళలకి రిజర్వేషన్ పైన ఒకటి మేము పెద్ద ఆందోళన చేస్తాం గత 30 ఏళ్ళ నుంచి. ఆ తర్వాత గ్రామ పంచాయతీలలో దాంట్లో దీంట్లో 50% వచ్చింది. కానీ మేము గత 30 ఏళ్ళ నుంచి అనేది ఏంటంటే
అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో కూడా 100కి 33% ఉండాలండి. అంటే దాంట్లో ఏంటంటే కొంతమంది అనేది ఏ మహిళలు వస్తారు దాంట్లో ఓన్లీ బీసీ మహిళలు ఉండాలి, దాంట్లో ఉండాలని దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది. మొన్న ఒక మోదీ గారు రిజర్వేషన్ బిల్ తెచ్చింది, మహిళలను కూడా సీట్ల చేసుకోవాలండి. కానీ మేము అనేది ఏంటంటే గత 30 ఏళ్ళ ముందు వాజ్పేయి సర్కార్ ఉండే, అప్పుడు వాజ్పేయి గారితో మేము మాట్లాడినాము. అప్పుడు ఆయన అనేది ఏంటంటే అన్ని పార్టీలు ఓకే అంటే మేము కూడా ఓకే అంటాం. కానీ వాళ్ళ మెజారిటీ ఉన్నాక కూడా ఇప్పుడు కూడా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మెజారిటీ ఉంది. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా గుర్తుకొచ్చింది, ఇప్పుడు ఆ రిజర్వేషన్ తెచ్చేది, ఆ రిజర్వేషన్ చట్టం పాస్ చేసింది అన్నమాట. కానీ అది 2029 వరకు అయితే కాదు. ఎందుకంటే జనసంఖ్య చేయాలని ఎన్నో ఉంటాయి సామాన్. అప్పటి వరకు వీళ్ళు ఉండరో లేరో తెలియదు. కానీ ఒక మహిళకు రిజర్వేషన్ తెచ్చిన నా పేరు తెచ్చుకోవాలి. రెండోది నేను అనేది ఏంటంటే ఈ 2014 నుంచి మహిళల పైన అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అది చాలా మటుకి నార్త్ ఇండియాలో, అది ఉత్తరప్రదేశే కానీ, రాజస్థానే కానీ, మధ్యప్రదేశే కానీ చాలా మటుకి అక్కడ మహిళల పైన అత్యాచారాలు చేయడము, హత్య చేయడం. ఇంకా పోతే చిన్న పిల్లల పైన కూడా అత్యాచారాలు చేసి చంపేయడం. అంటే పాలకులు అనేది ఏంటంటే డ్రెస్ ఏం డ్రెస్ చేసుకుంటున్నారు. మన ఎమ్మెల్యేలే కానీ, మినిస్టర్లే కానీ, ఎంపీలే కానీ వాళ్ళ నోట్లకి రావడము అమ్మాయి డ్రెస్ మంచి లేదు కాబట్టి అత్యాచారం జరుగుతుంది. అంటే మేము అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నిర్భయ అత్యాచారం జరిగింది. ఢిల్లీలో మంచి చలి, లోపల పైజామా వేసుకోవాలి, దానిపైన ప్యాంట్ వేసుకోవాలి, ఎన్నో వేసుకోవాలా, అయినా అత్యాచారం జరిగింది. రెండోది 75 ఏళ్ళ వృద్ధురాలు ముసలామ పైన కూడా అత్యాచారం జరిగింది. ఆమె డ్రెస్ వేసుకుంది. వరంగల్లో 9 నెలల అమ్మాయి పైన అత్యాచారం చేసి చంపేసింది. ఆ అమ్మాయి ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటుంది. మొన్న వినాయక చవితి, పోయిన సంవత్సరం వినాయక చవితి రోజు అమ్మాయి ఆ రోజు మంచి డాన్స్ వేసింది. తెల్లారి ఆ అమ్మాయి శవం అత్యాచారం చేసి చంపేయడం. అంటే డ్రెస్సులు బాగలేవు, అందు గురించి అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయన్న ఈ నాయకులే అంటున్నారు అన్నమాట. మేము క్వశ్చన్ చేసేది ఏంటంటే 9 నెలల పాప ఏం వేస్తుంది, 8 సంవత్సరాల పాప ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటుంది, 75 ఏళ్ళ అమ్మాయి ముసలాం ఏమేం చేస్తుంది, అయినా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి కదా. అంటే చట్టాలు 2014లోనేమో నిర్భయ ఘటన జరిగిన తర్వాత పూర్తి దేశం మొత్తం రోడ్డు పైకి వచ్చింది. స్టూడెంట్సే కానీ అన్ని రకాలు బయటకు వచ్చినాయి చట్టాలు రావాలని. కానీ నిర్భయ చట్టం వచ్చింది, 14 చట్టాలు వచ్చినాయి. దాంట్లో జస్టిస్ వర్మ గారు పాస్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ చేయాలని వచ్చింది. కానీ ఇంతవరకు ఆ చట్టాలు అమలు అవుతున్నాయా లేదా అది మనం చూడాలి. ఒకవేళ అమలు కావడానికి నిధులు కేటాయించాలి. పేపర్లు వచ్చింది ఏంటంటే నిర్భయ చట్టానికి 1000 కోట్లు కేటాయించారు, దాన్ని ఖర్చు చేయలేదు. 500 కోట్లు ఖర్చు చేసి 500 ఎక్కువ పెట్టారు. అంటే ఈ రోజులలో ఒకవైపు మహిళలు ముందు పోతా ఉంటే కానీ ఆ మహిళల పైన ఇటువంటి నిందలు వేయడము సరైనది కాదని మా ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ ఉమెన్ అసోసియేషన్ అనుకున్నది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, ma'am. So now let's get into the prize distribution. So ఇందాక చెప్పినట్టు 70+ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయండి. బట్ జడ్జెస్కి ఓన్లీ కొన్నే చూసే అషిత విపాద్ల. అండ్ first place goes to
Srikaran team, Mary Maka Chituri. I request all the audience to give a big round of applause for all the participants. Eleventh place goes to Vanita team, Joshua Manohar Chindalapudi. 10th place goes to Team Bottu, Parchipulsu Suryanarayana garu. Ninth place goes to Tit for Tat. Tit for Tat team, Raghavendra garu. Eighth place goes to YKM team, Years Unni. Seventh place goes to She is in Trouble team, Shyam Nale. She is in Trouble team. Sixth place goes to Kshanam U. Hema Reddy garu. Kshanam team. Fifth place goes to Bhumi team. We have Anusha here. She is going to take the award on behalf of Bhumi team. And fourth place goes to Vibhava team, Gopikran Kodila. I request Anand Kumar Rocky Garu, Trust for Better Tomorrow, to come on to the dais to give away the prizes for first, second, and third places. Third prize goes to Myra team, Bandila Krupakant Garu. A big round of applause for the third winner.
Second place goes to Way with Wings team, Bhanu Prakash garu. A big round of applause for the second winning team. And first place goes to Radhika team, Shyam Nale garu. I request Radhika team members to come on this dais. Thank you so much for all the Thank you so much, guests, for giving us your time today. And we have participation certificates also. Our team are considered IPS 5 participation certificate తీసుకోండి. Tit for tat, team మార్పు, కళాకారుల కష్టాలు, రాధిక, she's in trouble, భూమి, తెరుచుకున్న తలుపులు, బొట్టు, అమ్మాయి and యమునా తటిలో. Any of these team members are present here. Please come on to the dais and collect your participation certificates. మార్పు, కళాకారుల కష్టాలు, రాధిక, భూమి, తెరుచుకున్న తలుపులు, బొట్టు, కటిలో, మైరా, విజేతలు, ది ఆర్నమెంట్, ఆడది కాదు అమ్మ, షీ టీమ్, శ్రీకారం, స్త్రీ నివేదన, సముద్ర, ఒకరికొకరు, ముందడుగు. If I missed any of the names, please come on to the dais and collect your participation certificates. పయనం, నేను, నా బడి, మా అమ్మ నాన్న, పాండమిక్, ఒమిక్రాన్, థర్డ్ వేవ్, వైకల్యం, మహిళ, ట్రూ కలర్స్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ, సమాజంలో, జ్యోతిర్గమయ, పడవటి సంధ్య, నాకు మీరు, కలువ పూలు, కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్, షీ, ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే, నాలోని నేను, ఈ తరం మహిళ, దిశ, లోకంలో షార్ట్ ఫిల్మ్ అవేర్నెస్ ఫర్ గర్ల్స్, నా కొడుకు ఇంజనీర్, కట్నంకి ఆశపడ్డ కసాయి అత్త, కనువిప్పు, కబీర్ సింగ్, లాలీపాప్, లైఫ్ a true blessing, నిరుపేద మహిళల సాధికారత, ఆదర్శం, బుర్ఖా, నేటి మహిళలు, కాస్కోన దర్బ, కథ రీమేక్, సూర్య, లూజర్, నారీ శక్తి, మళ్ళీ వసంతం, కావాలి, అనగారిన జీవితాల్లో అక్షర జ్యోతి, షీ టీమ్, రామ్వాణి, రక్షణ కల్పించవలసిన మగాడు, హామిస్తే ఒక ఆడపిల్ల జీవితం ఏమవుతుంది, మాతృదేవోభవ, అంబ, విభవ, భారతి, బువ్వ పెట్టిన కోడలు. All the participants to come on to the dais. ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ సభా సరస్వతికి ప్రవేశించు
అందరికీ డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది 3 సార్లు ఎందుకు 3 విభాగాలలో 3 మూవీస్ పనిచేయడం జరిగింది. ఇది మహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన కనిపించే సింహాలకు కనిపించని సింహ శుభాభినందనలు. మనం స్పందింపజేస్తూ తన స్పందన పంచుతున్న స్పందనకు ప్రత్యేక అభినందనలు. మాట్లాడాక నాకు 4 మాటలు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. ఎక్కడుంది లోపం? స్త్రీ సాధికారిత సాధించిందంటే ఒక ఇంజనీర్గా, ఒక డాక్టర్గా, ఒక మెట్రో డ్రైవర్గా, లేదా ఆకాశాలకు వెళ్ళిన కల్పనా చావ్లా చంద్రుని బిడ్డతో వీపుల బిడ్డతో చేసిన కత్తితో పోరాడిన ఝాన్సీ రాణిలా, రుద్రమదేవి, మొట్టమొదటిగా రాజ్యాన్ని వెళ్ళిన ఒక ఇందిరాగాంధీ, బడాల నాయకే, ఇలా ఎంతో మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరికన్నా మించిన సాధికారత సాధించిన వనితలు ఎవరు అంటే గృహిణులేనండి. ఇందుకు మాత్రం పూర్తి జరుగుతుంది. ఎందుకు లంచగొండిగా పెరిగిపోతుంది? బహుశా తల్లిగా బాధ్యతలు తగ్గించుకొని సాధికారత పేరుతో బయటికి రావడం వల్ల కుటుంబ బాధ్యత నిర్వహించలేక ఓడిపోతున్నామో అని ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుందాం మిత్రులారా. ఎక్కడ ఉంది లోపం? ఒక గౌతమ బుద్ధుడు, ఒక వివేకానందుడు, ఎంతమంది, ఒక మహాత్మా గాంధీ అహింస అంటూ బయటకు వచ్చారు. వీళ్ళందరి తల్లులు గృహిణుల విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గృహిణులు కూడా ఎంతో సాధించారండి. ఒక కస్తూరిబా, ఒక గీతాబాయి, ఒక భువనేశ్వరి. ఎక్కడుంది లోపం అంటే ధర్మపరంగా జీవన విధానాన్ని మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. మేము ఆధ్యాత్మిక పరమైన జీవన విధానానికి సరైన పిల్లలకు అందించలేకపోతారేమో. బహుశా మనకు కూడా పూర్తిగా తెలియలేము. అందుకే అందించలేక మనం పెళ్లి అవుతున్నామేమో అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ విన్నాక. ఇప్పుడు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి, అప్పుడు ఎందుకు లేవు ఇలాంటివన్నీ? అప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే ఒకసారి మనల్ని మనం ఆలోచించుకుందాం. ప్రతి విషయానికి నాణానికి 2 వైపులా, ప్రతి విషయానికి 2 ఉంటాయి. ఒక సీరియల్ చూసి కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ చూసి ఎలా ఉండకూడదో నేర్చుకోండి, కొందరిని చూసి ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోండి. ఎంత మనం ప్రయత్నించినా ఇది మార్చగలము అంటే అది మార్చడం చాలా కష్టం. ఇలాంటి ఎంతో మంది మహిళలు అట్ల గురించి పోరాడుతూ ముందుకు వెళుతున్నప్పటికీ సినిమాలు కానీ, ఈ ఆర్ట్స్ కానీ, సీరియల్స్ కానీ మనం ఆపగలం. కానీ తప్పకుండా మన ఆలోచన విధానాలను మనం ఆపుకోగలం. అవునంటారా కాదంటారా? ఆపుకోగలమండి. అలాంటప్పుడు చెడ్డది మంచిది మనం గ్రహించుకున్నప్పుడు ఒక సీరియల్ చూసి, సినిమా చూసి ఇది మంచిది కాదు, ఇది చెయ్యొద్దు, ఇది చూసి ఇది చెయ్యాలి అని నిర్ణయం మనం తీసుకొని మన పిల్లల్ని చక్కని మార్గంలో ముందుకు నడిపించుకుంటూ ఒక వ్యవస్థను కాపాడేమా, ఒక సంస్థను కాపాడేమా, ఒక విమానాన్ని కాపాడేమా, డాక్టర్ 100 మందిని కాపాడేమా అనే కన్నా ఒక కుటుంబాన్ని మనం కాపాడుతున్నప్పుడు కుటుంబం బాగుంటే సమాజం బాగుంటుంది, సమాజం బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుంది, రాష్ట్రం బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది, దేశం బాగుంటే విశ్వం బాగుంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం అడుగులేద్దామండి. సాధికారతలో ముందుకెళ్తున్న మహిళలు, ఇప్పుడు చూస్తున్న అమ్మాయిలు, కష్టపడే అమ్మాయిలు ఉన్నారు, కష్టపెట్టే అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇది గమనించుకొని మన ఆడవాళ్ళని నిప్పు లాంటి వాళ్ళండి. ఆ నిప్పుతో జ్యోతిని వెలిగించుకోవచ్చు, కాల్చి రగించవచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏ విధంగా మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మింపజేస్తామో మన బిడ్డలే కానీ మనకు కానీ అదే ఎక్కువ ముందుకు పెడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి మహిళ జ్యోతిని వెలిగించుకొని ఒక శక్తిగా మారాలని కోరుకుంటూ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చి ఇంతమంది మనోభావాలు గల షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మన ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నించిన పిండి వాళ్ళకి, అఖిల్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇలాంటి ఇప్పుడు వచ్చిన సెలబ్రైన మూవీస్ అన్ని కూడా గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తే మేము కూడా చూసి అందులో నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుంటామని చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. ఎలాగో గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ అన్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఈ సభ నిర్వాహకులకు, అంతేకాకుండా ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. తెలుగు భాషకు జీవం పోసినటువంటి కొందరు వ్యక్తుల్లో వాళ్ళ వంశస్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు. వారితో నేను ఈ వేదికను పంచుకుంటున్నాను అని చాలా సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. మీరు గమనించి ఉంటే నేను మాట్లాడిన మాటల్లో ఒక ఆంగ్ల పదం కూడా వాడలేదండి. ఇది నేను ఆవిడకి ఇచ్చుకుంటున్నా గురు దక్షిణ. సంతోషం అండి. ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మనం పేద గౌరవించాలని మనం అందరూ చెప్తున్నాం భారతదేశం. కానీ 200 సంవత్సరాల 1865లోనే అబ్రహం లింకన్ చెప్పాడు దేశం, గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీవేర్, సో హీ క్రియేటెడ్ మదర్. దైవం అందరినీ ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు, అందుకే తల్లిని సృష్టించాడు. ఆ తల్లికి మనం ఇచ్చే విలువ
భారతదేశంలో చాలా క్షీణించింది, దాని గురించి వాళ్ళందరూ చెప్పారు. ఇక ఆ టాపిక్ గురించి చెప్పడం మాతృదేవో భవ, స్త్రీలందరినీ గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం. ఇక అసలు విషయంలో వద్దాం. పిటి అఖిల్ రెడ్డి నాకు ఫిబ్రవరి 5వ తారీఖు 6వ తారీఖు ఫోన్ చేశాడు. ఇట్లా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మార్చి 8న ఇది మహిళా షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని. వెంటనే నేను ఒక వాయిస్ మెసేజ్ తయారు చేసి స్టేటస్ చేశాను. నా గ్రూప్ న్యూస్లు అందరికీ పంపించేశాను. ఒకటే చెప్పాను, ఇంతకుముందు తీసిన ఉంటే మహిళల మీద, మహిళల గురించి అవి పంపండి, లేకపోతే నెల రోజుల సమయం ఉంది, నెల రోజులు మన సమయం ఉంది. ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ నెల రోజుల సమయం చాలా ఎక్కువ సమయం కాబట్టి తీసి పంపండి అన్నాను. నా ఫిల్మ్ కొంత స్పందన వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ఆబోల్ శ్రీనివాసరావు గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా తీసుకున్నామని కాకమ్మ కాకి, అందులో మీకు విలన్ పాత్ర ఇస్తున్నాను, చేస్తానంటే తప్పకుండా చేస్తాను, దానికి బహుమతి వచ్చింది, చాలా సంతోషం. శ్రీనివాస్ గారికి ఇతర సభ్యులకు సాధ్యతలందరూ అభిప్రాయం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ముఖ్యంగా మరొక విషయం, ఇప్పుడు బహుమతులు అందుకున్నటువంటి మన కిరిగివాస డైరెక్టర్ గారు గోపీచంద్ గారు, అలాగే బొట్టు మహిళ ఆమె, వీళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా బహుమతులు అందుకున్నారు. ఇక్కడ బహుమతులు వచ్చిన వాడికి ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని తెలియజేస్తాను, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఈ సుందరయ్య కళామందిరం అక్కడ ఉంది, మా ఏరియా బాగలింగం పనిలో ఉంది. అక్కడ ప్రతి 2వ శుక్రవారం, ప్రతి నెల 2వ శుక్రవారం, 4వ శుక్రవారం ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని మంచి మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే రేపు 2వ శుక్రవారం మాది ఇది కాకమ్మ కాకి ఎంపిక అయింది, 2వ శుక్రవారం కానీ 4వ శుక్రవారం కానీ తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇవన్నీ మంచి చిత్రాలే కాబట్టి 78 కూడా అక్కడ ప్రదర్శనకి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరందరూ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో వాళ్ళని సంప్రదిస్తే బాగుంది. 2వ శుక్రవారం 4వ శుక్రవారం మన అందరూ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా దానికి సంబంధించిన సందేహాలు ఉంటే నా నెంబర్ ఉంటుంది, నా నెంబర్ కాబట్టి నోట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను. 9701918471970191847 ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ సంబంధించిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఈ సూర్య విజ్ఞాన కేంద్రం కూడా ఎవరికి పంపాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. మరింత షార్ట్ ఫిల్మ్స్ బాగా అభివృద్ధి చేసి మరింత మహిళలకి సందేశాత్మకమే కాకుండా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా అభివృద్ధి చేసి మనం ఇంకా ఈ సంస్థ బాగా అభివృద్ధి చెందని కోరుకుంటూ మాకు అవకాశం ఇచ్చిన అఖిల్ రెడ్డి చక్రం